बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। सारे ही अजीज आदरणीय आदर दे योग प्रभु दे बेटे बेटियां, प्रभु दी पवित्र कौम, जाजकां दी शाही मंडली, सब नूं जय मसीह दी। प्रभु अज तुहानूं अपने कलाम दे द्वारा अपनी सच्ची शांति नाल भर देवे यसू मसीह दे नाम विच। आमीन, हालेलुया। जिद्दां साडे विच गवाही होई, भाई ने गवाही दित्ती। कादी गवाही सी? वो वचन दी गवाही सीगी। वो कादी गवाही सी? बोलो बोलो, कादी गवाही सी? भाई कहंदा मैं वचन सुनिया कि सुनाया गया सीगा एक समय पिछले तो पिछले एतवार सुनाया गया सीगा कि आ इदां सीगा। वो भाई ने अपने अंदर वचन भर लिया ते गवाही वचन दी सी कि जे वचन दे विच इदां बोलिया गया तां मेरे लिए क्यों नहीं हो सकदा। आमीन। उन्हीं सुनिया सीगा कि जदों यीशु मसीह लाजर दे कोल गए, लाजर दे घर विच गए ते मार्था ने कहा तू लेट आ। यीशु नूं मार्था ने की कहा? सॉरी, मार्था ने यीशु नूं की कहा कि तू की आ? भावें सीधे शब्दां च नहीं कहा, पर यह गल कही जेकर तुसीं इत्थे हुंदे तां मेरा भरा मरदा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तू हुण भी ईमान करे, तो वह गल उन्होंने समझ लगी, समझ नहीं आई, पर यीशु ने उस जगह ते काम कर दिता। ऐदां इस भाई ने अपने दिल दे विच ओह गल रखी सीगी कि गल यह आ कि मैं अज गल रब दी आ सुनी आ, ते जेकर यीशु उत्थे काम कर सकदा तो मेरी जिंदगी च क्यों नहीं हो सकदा। ते अज इस भाई ने इत्थे प्रभु दी महान उपस्थिति दे विच आण के यीशु दे वचन दी गवाही दित्ती कि यीशु दे वचन ने मेरी जिंदगी दे विच काम कीता। आमीन, हालेलुया। क्यों होया काम? क्योंकि उन्हें बड़े ध्यान दे नाल प्रभु दी गल सुनी। जो ध्यान ना सुनी ते अपनी जिंदगी च उदां दी प्रॉब्लम आ गई तो वही वचन अपलाई कर दिता ते परमेश्वर ने इस भाई दी गल बनाती। आमीन, हालेलुया। ते आओ अज परमेश्वर मेरे नाल ते तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आ। ते आओ असीं एक बारी ओल्ड टैस्टामेंट नूं खोलांगे। बाइबल दे अंदर दो जिहड़े नेम आ, पुराना नेम ते और नया नेम। असीं पुराने नेम दे विचों राजियां दी दूसरी किताब नूं एक बारी खोलांगे। राजियां दी दूसरी किताब नूं खोलांगे। सैकेंड किंग चैप्टर 4 ओदी वर्स 1 तो पढ़ांगे। राजियां दी दूसरी किताब ओदा चौथा अध्याय ओदा 1 वचन तो पढ़ांगे। बड़े ध्यान दे नाल हरेक जाने परमेश्वर दी गल नूं सुनना है, समझना है। की लिखिया पढ़ांगे। नबियां दे पुत्रां दीयां तीवियां विचों हां जी एक जणी ने लीशा अगे दुहाई दित्ती, हां जी भई तेरा दास मेरा पति मर गया है अते तू जानदा है भई तेरा दास यहोवा दा भय मनदा सी। हां जी हुण लैणदार मेरे दो पुत्रां नूं अपने बरदे बनाउण लई लैण आया है। तां लीशा ने उसनूं आख्या मैं तेरे लिए की करां, मैनू दस तेरे कोल घर विच की है। ਉਹ बोली तेरी टैलेंट दे घर विच एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। ਤਾਂ ਉਹ बोलिया तू जा ते अपने सारे गुआंढियां तो खाली भांडे मंग लै, ਉਹ थोड़े ਜਿਹੇ ना होण, ਅਤੇ जद तू अंदर आ जावें ਤਾਂ अपने ते अपने पुत्रां ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਦਦੀ ਜਾਵੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ। सो ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਉਲੱਦਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਿਓ। आमीन। अपने हत्थां नूं उठा के बोलांगे हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल प्रभु दी गल सुननी आ। अपना ध्यान हुण तुसीं अपने फोन ते, अपने घर दे विच, अपने बिजनेस दे उत्ते, अपनी कार दे विच, अपने परिवार दे विच किते भी लैके जाना, तुसीं अपना ध्यान नूं ऐ ना रब दी गल दे वल रखना आ। जेकर तुहाडा ध्यान ऐ ना रब दी गल दे वल रहूगा ते अज रब दी गल तुहाडे अंदर वड़ जूगी ते जदों बीज जमीन दे विच वड़ गया ते ओने उगना ही उगना यसू मसीह दे नाम विच। एक दिन जमीन दे उत्ते बंजर पाने खाली पाने, पर जो बीज बीजा जाता है वह बंजर जमीन फुल्लां दी उस खेती नाल भर जाती है जिन्हों लोग देख के वड्याई करते हैं। हालेलुया। जो तुसीं कुछ ऐसी भूमि नूं देखते हैं जिते बड़ा शानदार दरख्त लगे आ तो तुसीं कहने वाह बड़े जबरदस्त आ, बड़ा जबरदस्त बगीचा। कहने कि नहीं इदां कहने? बोलो सारे बोलो, कहने कि नहीं कहने जी? क्यों कहने आ? क्योंकि वो जबरदस्ती आ। अज मेरे परमेश्वर दा वचन एक कलाम दा बीज तुहाडे कन्नां दे विच दी होके तुहाडे अंदर जाना चाहुंदा। जे अज अंदर चला गया तो मैं तुहानूं कहना चाहुंदा तुसीं इन्ना शानदार बगीचा बन जाओगे कि लोग देख के तुहानूं देख के तुहाडे सच्चे खुदा दी वडियाई करनगे, क्योंकि तुहाडे काम ही खुदा ने इदां दे कर देने आ कि लोग वडियाई करन ते मजबूर हो जाणगे यसू मसीह दे नाम विच। आमीन, आमीन। इस करके हुण बीज अंदर जाना। बड़े ध्यान नाल सुणीए। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀਆਂ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ
एक गल है अलीशा के जमाने की। अलीशा परमेश्वर का जानिया नबी आ, प्रॉफिट आ, खुदा का चुनिया होया, अभिषेकत आ, रब का बंदा आ। और एक औरत अलीशा दे कोल आउंदी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक औरत अलीशा दे कोल आउंदी आ और कहंदी तेरा दास मेरा पति, आमीन, तेरा दास ते मेरा, भाव यहोवा दा दास ते मेरा, तेरा दास मेरा पति मर गया। जदों मर गया हुण प्रॉब्लम ये आ कि असी किसी दा बहुत कुछ देना आ, असी किसी दा कर्ज देना आ, पर कमाई दा साधन तां मेरा पति सी, पर वो की हो गया आ, वो की हो गया बोलो। ते अलीशा कहंदा दस मैं तेरे लिए की करा। हुण बेनती लैके तो तू मेरे कोल आई आ, दरखास्त लैके तो तू मेरे कोल आई आ। बड़े ध्यान नाल सुनिए। ते रब दा दास कहंदा दस मैं तेरे लिए की करा। मेरे भैन भराओ, परमेश्वर दे जन ने कहा तेरे घर दे विच की आ? परमेश्वर दे जन ने की कहा जी? सारे बोलो की कहा जी? तेरे घर विच। ते उन्हें उत्तर की दिता, एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी होर। परमेश्वर दे दास ने उस तीवी नूं कहा कि तेरे घर दे विच की आ? वो कहंदी एक कुप्पी तेल तो बिना होर मेरे घर विच कुछ भी। ते परमेश्वर दा बंदा की कहंदा, ऐदां कर भी आंढ गुआंढ तो जिन्ने तेनू खाली बर्तन मिलते आ, जिन्ने की मिलते आ, बोलो जिन्ने की मिलते आ, जिन्ने मिलते आ इकट्ठे कर ला। बोलो हालेलुया। जिन्ने बर्तन मिलते उन्होंने की कर ला, उन्होंने इकट्ठे कर ला। ते इदां करी वो कुप्पी ना बर्तनों में उलददी जाई। ते उन्हें कर ले इकट्ठे। जो इकट्ठे कर ले आ, वो कुप्पी जिहड़ी तेल दे नाल भरी सीगी, भावी भाव वो छोटी जी हो सकती, वड्डी जी हो सकती, कुप्पी किते किड्डी क होनी आ, हाँ जी, बहुत ही वड्डी तो होनी नहीं जी। पर उस औरत के किन्ने ही भांडे, इत्थे नहीं लिखिया कि तू छोटे छोटे इकट्ठे करी या बड़े बड़े, वो तो हुण ओहदी मर्जी सी, जिन्ने मर्जी कर लैंदी इकट्ठे। हालेलुया। मेरे भैन भराओ, जदों यीशु तो मंगदे आ ना, मंगदे उन्होंने कहो प्रभु तेरी इच्छा मेरी जिंदगी च पूरी होवे, जो तू मैनू कर मेरी जिंदगी च करना चाहना आ। हालेलुया। जो तू मेरी जिंदगी च करना चाहना आ। हुण परमेश्वर ने दास ने कहता भी जिदा के तेन भांडे मिलते इकट्ठे कर ला, ते जिहड़ा कुप्पी विच तेल है वह अलददी जाई। जो अलददी गई, बाणी दसदी आ भांडे मुक गए पर तेल मुक्या। सारे बोलो भांडे की हो गए पर तेल मुक्या। हाँ जी, तेल मुक्या। ते लिखिया आखिरी एक भांडा रह गया। आखिरी किन्ने भांडे रह गए? एक जो भांडा रह गया, उस कुप्पी विचों तेल उस भांडे विच भी। हुण जिन्ने भांडे गिणती नहीं लिखी, काउंटिंग नहीं लिखी भांडे किन्ने सीगे, पर यह लिख दिता कि जिन्ने भांडे सी सारे भांडे की हो गए। बोलो सारे भांडे की हो गए। ते लिखिया भांडे मुक गए पर तेल बंद क्यों नहीं होया? कित्थों आई जाता कुप्पी दे विच? किहड़ा पाइप लाता? हाँ जी, किहड़ा कोलू तो पाइप आ गया कुप्पी दे विच लग गया, जिहड़ा तेल ही नहीं बंद हुंदा। यहोवा दे शब्द दे नाल, यहोवा दी आग्ञा दे नाल, आसमान दे खुदा दी ब्लैसिंग उस कुप्पी दे विच आ गई सीगी। भावें किन्ने ही सारे भांडे भर गए, पर उस कुप्पी विचों तेल मुक्या। उस कुप्पी विचों तेल मुक्या। आखिर ते की होया? आखिर ते भांडे खत्म हो गए, ते फिर जाके तेल की होया? बंद होया। हुण चल गई फिर प्रभु दे बंदे कोल, कहंदे इदां हो गया। ते कहंदा इदां कर, हुण तेल की कर दे, वेच दे, जरूरतमंदां नूं दे दे, ते जिहड़ा धन इकट्ठा होगा उन्हां अपना कर्जा ला देई, ते जिहड़ा बचा खुचा होगा, जिहड़ा बचूगा उन्हां अपनी जिंदगी दा गुजर करी, भाव अपनी जिंदगी बतीत करी। मेरे भैन भराओ, ये की गल आ? ये की गल आ? इस गल दा मतलब की आ? एक गल तुहानूं दसना चाहुंदा, नवां नेम आत्मा आ ते पुराना नेम शरीर आ। आमीन। नवां नेम की आ? बोलो नवां नेम की आ ते पुराना नेम की आ? जो पुराने समय विच शरीर विच होया, बड़े ध्यान नाल सुनिए, जो पुराने समय विच शरीर विच होया, वो नवे समय विच काते हो रहा जी? कादे नाल हो रहा? कादे नाल हो रहा? आत्मा दे विच हो रहा। जो पुराने समय विच शरीर विच होया ते नवे समय विच कादे विच हो रहा? हुण पुराने समय विच युद्ध तां शरीर दे नाल सी, कौमां दा युद्ध कौमां नाल सीगा। हुण साडा किसी कौम नाल युद्ध हैगा? बोलो जी। हाँ जी, सच बोलदे हो, हैगा कि नहीं हैगा? किसी कौम नाल युद्ध, किसी मजहब नाल युद्ध, किसी व्यक्ति नाल युद्ध, ये दुनिया नहीं समझती। ये जे समझ जाए ना, इन्हों पता लगना कि सानू सब तो वध प्यार तां क्रिश्चियन करदे आ। आमीन।
जे संसार नूं समझ लग जाए कि दुनिया में सब तो वध प्यार करने वाला कौन आ, तो इन्हां नूं पता लगूगा दुनिया में सब तो वध प्यार जीसस क्राइस्ट के अंदर आ। ते हुण इस वक्त जिहड़ा प्रेजेंट प्यार आ वो कलीसिया के अंदर आ। जे किते इन्हां नूं पता लग जाए, पर इन्हां नूं पता, इन्हां नूं नहीं पता, इन्हां नूं पता नहीं। हुण मेरे भैण भराओ, जदों पुराने समय में कौम कौम नाल लड़दी सीगी, पर नਵੇਂ नेम च साडा युद्ध किहदे नाल? बोलो बोलो बोलो, बचन सुनने वाले बोलो, मुड़ के दबदा गले तुहाडे। हाँ जी, कहना चाहते हैं शैतान दे नाल। बोलो कहना चाहते हैं जी। लिखिया जो अफसिया दा खत कड्डांगे ना, लिखिया शैतान ते ओदियां शक्तियां दे नाल। आमीन। जेड़ा तुहानू सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ के कहंदा कि मैं तेरा वादा होण दवांगा, मैं तेरा वादा होण दवांगा। जिहदा कल एक जगह ते प्रार्थना करन लगे, वो पता नहीं मिस कर गए, क्योंकि दुष्ट नूं भी पता है कित्थे जाके तुहाडा छुटकारा होना। हालेलुया, कित्थे जाके तुहाडा छुटकारा होना। पर ये जिहड़ी गल आ कि ये जिहड़ी गल आ कि उस माता नूं भी शैतान मन ही मन सिखाई जांदा कि तू हुण चंगी नहीं हो सकदी, तू कदे आजाद नहीं हो सकदी। वो तो उन्हें मान लिया कि मैं कदे आजाद हो सकदी नहीं। हुण पुराना समा सीगा, कौम कौम नाल लड़दी सी, पर नवां समा आ गया कि बाणी कहंदी नवें नेम च असीं जी रहे हां। बाणी कहंदी तुहाडी शक्ति किहदे नाल आ? तुहाडी लड़ाई किहदे नाल? बोलो शैतान दे नाल। हुण इस वचन दा मतलब की आ? इस गल दा मतलब की आ? मेरे भैण भराओ, परमेश्वर दे दास ने कहा तेनू जिन्ने भांडे मिलदे आ, जिन्ने भांडे की आ, जिन्ने भांडे तेनू मिलदे आ, इदां कर सारे इकट्ठे कर ला। जो तेरे घर विच की आ तेल आ, तू उस भांडे विच रखदी जाई। ते लिखिया भांडे मोगे पर तेल खत्म होया। हुण सुनो, सुनो एक गल नूं, सुनो इसदा मतलब की आ, एक गल नूं सुनो। असीं नवें नेम दे विच, नवें नेम दी कलीसिया एक बर्तन आ। बोलो आमीन। असी की हैं जी? बोलो असी की हैं? असी की हैं? हालेलुया। बोलो असी की हैं? जो पत्रियां पढ़ते लिखा अनमोल खजाना मिट्टी दियां भांडियां में पाता परमेश्वर ने। आमीन। बोलो असी की हैं? भांडे। बोलो की आ? सारे बोलो की आ? ते अज तेल कित्थे होना आ? हाँ जी, केड़े भांडे च आउणा? केड़े भांडे च आउणा? हालेलुया। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ तेल, ਇਹਦੀ किस्म कोई भी हो सकती आ, पर जेड़ा नवे नेम दी कलीसिया दे तेल बहाया गया आ, वो तेल आ अभिषेक परमेश्वर दा। आमीन। वो तेल आ मसा परमेश्वर दा। मेरे भैन भराओ, एक गल समझो, इत्थे दा वो दूसरे भांडे सी जिहड़े वो तेल ना भर गए जिहड़े घर वरतदे आ, पर अज अस नवे नेम दी कलीसिया नूं प्रभु की कहना चाहुंदा आ, ओदी वो अपनी प्रजा नूं की कहना चाहुंदा आ? वो कहना चाहुंदा बेटी बेटे अज दा तू बरतन आ ते मैं तेल रूप आ जिहड़ा तेरे विच आउणा चाहुंदा हां। आमीन। पर एक मुख गल जिहड़ी जिते आपां चर्चा करना कुछ मिनट, जिन्नू तुसी समझना बड़ी गहराई दे नाल। हुण परमेश्वर दास ने किहड़े भांडे क्या ले आई अपने गवांढियां आंढ गुआंढ तो किहड़े भांडे क्या इकट्ठे कर लई? किहड़े क्या जी? सारे बोलो किहड़े भांडे? सारे बोलदे नहीं, सारे बोलो, सारे बोलो किहड़े भांडे जी? उच्ची आवाज ना बोलो किहड़े भांडे जी? किहड़े? खाली दा मतलब कि जिहदे विच कुछ भी, जिहदे विच कुछ भी, इहदा मतलब की आ? समान किहदे विच पै सकदा? पानी किहदे विच पै सकदा जी? बोलो किहदे विच पै सकदा? बोलो किहदे विच पै सकदा जी? ते जे पहला ही भरिया होवे तां पै जाऊगा कुछ? अज सुनो, जिन्हां नूं आराधना विच कुछ नहीं हुंदा, सुनो गल की आ। अज तुहानूं तुहाडे सवाल दा जवाब मिलना, जिहड़े मिस कर गए अज उन्हां नूं तुसीं समझाउणा, और उन्होंने कह दो तू खाली आ, तू की आ, तू की आ। सुनो इस गल नूं बड़ी गहराई नाल समझ लो मेरे भैन भराओ। एक व्यक्ति कहता मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करना, मेरा मन करता, मन कर साडे शरीर का कोई भी अंग नहीं है, इस गल नूं सुन लो, मन साडियां सोचां ही आ। एक बंदा कहता मेरा दिल करता, मेरा जी नहीं करता प्रार्थना करना। ਇਹਦਾ मतलब की आ? वो भांडा तो हैगा आ पर वो खाली, वो भांडा तो हैगा पर वो खाली। बोलो भाईओ खाली, वो खाली वो भरिया आ। बोलो की आ? एक सवाल आ, क्वेश्चन मार्क, भरिया करना। हालेलुया। भरिया करना जी की परमेश्वर ना भरिया? जे तां परमेश्वर ना भरिया, परमेश्वर दे आत्मा नाल उहदे अभिषेक ना भरिया, फिर तां दुनिया दी कोई ताकत, तुहाडे पेरेंट्स भी तुहानूं रब दी जिंदगी विच जाण तों रोक सकदे, रोक नहीं सकदे। मैनूं मेरी अपनी जिंदगी दी गल आ, जदों प्रभु विच आए, प्रभु ने अपनी सामर्थ नाल भरिया। बड़ी दूर बंदगी सी, ਉਹ बेगोवाल उधर एक जग्गा पिंड, उत्थे बंदगी सीगी, रात दी बंदगी, सियाल, इन्नी धुंद सी, इत्थों उत्थे नहीं दीदा सी। मैं कहा मैं बंदगी 'च जाना ही जाना। हालेलुया।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਥੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਠੰਡ ਆ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੰਡ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਭਰੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਭਰੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿਣਾ ਭਰੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਗਈ ਆ ਕਲੀਸਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਭਰੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਵੀਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਦਣ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਦਣ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਾਸਤੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਬਰਤਨ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਬਰਤਨ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਾਦੇ ਆ? ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਭਰੇ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਦੇ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਰੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 33 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਫਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੇਤਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਵਰਗੀ ਦਿਸਦੀ ਆ? ਕਣਕ ਕੀ ਆ? ਕਣਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਐ ਨਾ ਕਾਪੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ, ਬੋਲੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ
ਕਣਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਖਦਾ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛਲੀਏ ਨੂੰ ਘਰ ਉਤਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਘਿਆੜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਘਿਆੜ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਘਿਆੜ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਪਾੜਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੁੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ? ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ? ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਜਕ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਜਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਕੌਣ ਆ? ਮਹਾਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਦਾ ਆਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਪਰਖ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਬਚਨ 'ਚੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਪੇੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਨੇ ਐ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀਦਾ। ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆ ਅਸਲ ਕਣਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਭਰਿਆ ਆ ਉਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ? ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੌੜਾ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਠੋਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਹੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਓ, ਉਹੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੱਠੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ।
ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ? ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਬਚਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਭਰੀ ਆ, ਭਰੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 55 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਭਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ। ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ, ਬੋਲੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਰਥ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਾਈਓ? ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ। ਸੁਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਧਰਮੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੋਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਦੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ, ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਜੀਵ ਕੀ ਆ? ਜੀਵ ਕੀ ਆ? ਹਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਛੱਡ ਦੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਾਨਾ ਭਰੇ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨਾ ਭਰ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨਾਲ? ਚੰਗੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਰੇ ਕਾਨਾ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਬੜਾ ਉਛਲਦੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਲਾਈ ਜਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਾ ਬੜੇ, ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਭਾਈਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਜੇ ਕਿਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਭਾਈਓ, ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਂਡਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਭਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਰਥ ਆ ਤੂੰ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈਓ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ? 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈਏ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਲੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਥਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ ਵਧੇ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਯਿਸੂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਭਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਈਰਸ਼ਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਆਨੰਦ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਲ।
ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸੰਚਾਲਕ ਜੀਸਸ ਕਰਾਈਸਟ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੂੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਭਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਅੱਜ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਪੈਸੇ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਛਲਦੇ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਤਾ ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਤੋੜਿਆ। ਬੋਲੋ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਰਮੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਂਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਮੀ ਆ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦਾ ਅਨਾਪ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਕਾਰਤ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ।
मैं तो किते जाके खड़ा हुना, मैं तो गल्लां ही निकलदियां, मेरे अंदरों निकलदा ही नहीं कुछ होर। प्रभु मैनू पता मेरे अंदर कूड़ा भरिया आ, मेरे अंदर की आ, मेरे अंदर की आ। बाजार विचों खरीददारी करन लई जाने आ, किचन दी किहड़ा समान लैके आउने आ वधिया, किहड़ा लैके आउने आ जी, किहड़ा लैके आउने आ। ते जे किते माड़ी मोटी मिलावट होवे ते लिआउने आ जी। ते रब नूं किद्दां दे चाहीदे असीं, बोलो किद्दां दे चाहीदे आ, किद्दां दे चाहीदे आ जी। हालेलूया। जिद्दां कंकरा वाला भोजन तुसीं अपने घरां च लैके नहीं आउणा, लैके नहीं आउणे, इदां मेरा रब चाहुंदा आ कि तुहाडे विच किसी प्रकार दा कोई भी कंकर जिहड़ी मिलावट रवे ना। इहदे लई तुहानूं की करना पैना, जेकर तुसीं चाहुंदे आ मेरे भैन भराओ अज इन्हां भांडिਆਂ ਵਿੱਚ तेल आ जावे, मेरे अजीज भैन भराओ अज तुसीं केवल भरोगे नहीं बल्कि ओवरफ्लो होगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आमीन हालेलूया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਭਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਦੋਂ? ਹੁਣੇ ਹੀ। ਕਦੋਂ ਭਾਈਓ? ਕਦੋਂ? ਕਦੋਂ? ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ मेरा परमेश्वर तुहानूं बनावेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। आमीन हालेलूया। परमेश्वर दा दास कहंदा लै आ जिन्ने भांडे हैगे आ ते तेल मुक्किया, तेल मुक्किया। मैं पता नहीं किहड़ियां गलतियां कीतियां। एक कहावत कहंदा मैं पता नहीं किहड़े रब दे मां मारे मेरे ते तां किरपा हुंदी। हाँ जी होवे किदां? ओह तां तैयार है जिंदगी जिउण लई, ओह तां तैयार आ। ओह की आ? चेयर इक्को ही आ, बैठा पहला कोई होर, आ जाओ उत्थे बह जाओ कोई होर। कित्थे कहने किसी नूं बैठण लई जेहड़ी सीट खाली होवे। ਉਹ ਭਈ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ ਕਾਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। बदलने वाला इशू आ, पर तुसी कोशिश करनी है खुदा नूं कहना खुदा मेरे विच बहुत कुछ सही नहीं हैगा, अज मैं तेरे अगे अर्पित हुन्ना, तेरे अगे अधीन हुन्ना, डेडिकेट हुन्ना, प्रभु जी समर्पित हुन्ना। आ अज मैनू खाली कर दे। जदों मैनू खाली कर दिता अज यीशु दे नाम च ओहदा तेल तुहाडीआं जिंदगियां में जावेगा यीशु मसीह दे नाम च। आमीन हालेलूया। ते जदों तेल आ गया ओहदा तुहाडी जिंदगी च, ते मेरे भैन भराओ इह गल सुन लो, जिंदगी इदां दी हो जानी है ना ओहदे आनंद दे, जेड़ा ओहदा आनंद आ ओहदे लई मेरे कोल भी शब्द हाँ जी शब्द नहीं है। इदां दा आनंद आ पवित्र आत्मा दा। आमीन इदां दा आनंद आ, इदां दा आनंद आ। इस करके धन्य आ तुसीं लोक, मुबारक आ तुसीं लोक जिन्हां नूं परमेश्वर ने प्यार कीता। आमीन। ते अज चाहुंदे आ कि तेल तुहाडी जिंदगी च आ जावे। हालेलूया। ते भांडा की करना पैना? तैयार है अज माफ करन नूं दूजे नूं। बाणी कहती जेकर तू खलो के प्रार्थना करी जे तेरा कहना बैर आ माफ कर दें, तैयार आ? हाँ जी हैगी हिम्मत माफ करन दी? बोलो वो तो क्रूस ते चढ़िया तुहाडा पिता, किहदे वल देख रहे हैं? हाँ जी एक पादरी वाल देख के ना चलियो, जो गलत होया तो उन्हें भी नरक च जाना तो तुसीं भी चल जाओगे। यीशु वाल देख के जिंदगी बतीत करियो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। यीशु वाल देखना की आ? यीशु वाल देखना को क्रूस ते चढ़िया, मुंह ते थुक रहे आ, दाढ़ी पुट रहे आ, चपेड़ा मार रहे आ, उतों प्रार्थना कर रहा आ, कहंदा पिता वो इन्हां नूं माफ कर दें। हाँ जी की कर दें इन्हां नूं? की कर दें इन्हां नूं? इन्हां नूं इस गल दा नहीं पता कि ये मेरे नाल की कर रहे आ, इन्हां नूं ये नहीं पता कि मैं कौन आ। ये छोटी जी गल आ। हाँ जी मैं गाउने आ मैं यीशु दा बेटा आ। हाँ जी मैं की आ यीशु दा, मैं यीशु दा की आ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤ ਵਚਨ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ, सुनो मेरी गल मेरे भैन भराओ, प्रभु की बाणी की कहती इस गल सीख लो, तुहानूं बंदे का पता लग जाना, तुहानूं तुहाडी भैन का पता लग जाना, तुहानूं तुहाडे गुआंढी का पता लग जाना कि पवित्र आत्मा तो आ। प्रभु कहंदा एक सोते विचों इक्को ही पानी निकलूगा। बोलो आमीन। एक सोते चों कितने पानी निकलूगे? कहंदा 2 नहीं निकल सकते, कदे खट्टा कदे खारा ते कदे मिठा, इक्को ही निकलूगा। वो बंदा दुखां च भी उही गल करूगा, दुखां च भी उहदा सुभाव उदां दा होऊगा, खुशियां च भी उहदा सुभाव उदां दा होऊगा।
देखो गुस्से की गल नहीं, गुस्सा अंदर बंदे दे हैगा। बाणी कहती गुस्सा करी पर पाप करी। मेरे भैन भराओ, यीशु के नाम में तुहानू कहना चाहना, अज तुहाडे अंदरों दो पानी नहीं निकलने चाहिए। हाँ जी, दो पानी निकलने, इक्को ही, आमीन, इक्को ही टेस्ट तुहाडे अंदरों होना चाहिए। और टेस्ट मसीह का होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और टेस्ट कादा होना चाहिए, बोलो जी, सारे बोलो, कादा होना चाहिए, भैनों कादा होना चाहिए, भाइयों कादा होना चाहिए। इत्थे भी प्रार्थना करनी तो घरां विच भी जाके कहना कि परमेश्वर मैं भांडा आ, पर मेरे विच बहुत कुछ वो भर गया जिहड़ा नहीं भरना चाहिए सी। मैं अपने आप नूं खाली कर दियां, मैं अपनी भैन नूं माफ कर दी जिन्होंने मैं गलत बोलिया, मैं अपने भाई नूं माफ करदा, मैं उन्हों माफ करदा जिन्हें बेईमानी की। अज मैनूं खाली करके अपने पवित्र आत्मा नाल भर दे, ते यीशु के नाम विच परमेश्वर ने अज ही तुहानूं अपने आत्मा नाल भर देना है। आमीन। तैयार हैं जी? इस तो पहला असीं प्रभु भोज की टेबल ते शामिल होइए। भैनों भाइयों, हो जाओ खाली। हाँ जी, हो जाओ की हो जाओ जी, खाली हो जाओ। शुद्ध अपनी अखां नूं बंद करांगे, कोई अपनी जगह तो नहीं हिलेगा, सिर्फ साजी अगे आउणगे, इस तो इलावा कोई अपनी जगह तो नहीं हिलेगा। बाकी अपनी अखां नूं बंद करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करिए। असीं कुछ मिनटां लई प्रार्थना करनी आ, सब अपनी जगह ते रहांगे यीशु दे सामर्थी नाम विच, हालेलुया। अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए प्रार्थना करांगे। खाना माना मा राबा सारा वेरे वेरे खलेरी। अपनी अखां नूं बंद करदे होए, अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए कुछ मिनटां लई प्रार्थना करांगे यीशु दे सामर्थी नाम च। परमेश्वर दा आत्मा इस टाइम तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। परमेश्वर दा आत्मा इस टाइम तुहाडी लाइफ दे विच काम करेगा यीशु दे नाम च। जे तुसीं अपने आप नूं खाली कर दोगे ते अज परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं भर देवेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। अपने हत्थां नूं हिलाउंदे होए, अपनी अखां नूं बंद करदे होए, ताली बजाउंदे होए यीशु दे सामर्थी नाम विच अपने अंदरों, अपने अंदर तो अपने आप नूं खाली करिए यीशु दे सामर्थी नाम च। वेलकम पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अज सब पवित्र आत्मा जी दे नाल भर जाने यीशु दे सामर्थी नाम च। प्रभु अज सब पवित्र आत्मा जी दे नाल भर जाने यीशु दे नाम च। प्रभु अज सब पवित्र आत्मा नाल भर जान और ये नवे बन जान। अज ये पुराने ना रहन और नवे बन जान यीशु दे नाम च। आमीन।